समस्या भी कोई घर में कोई पिंड च काम चले अगला जा बड़े कोई हुंदा ही बंदे तो गरीबी घर में आई हुंदी है। समस्या काम दी है, रोजगार तो कम ही नहीं मिलता। गांव की समस्या ये साड़ियाँ मझां डिग पैंदियां ते फिर लाशां पा के 10-10 20 बंदे खरीदते हैं ते ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 2 साल ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀ करे। गांव के सरपंच ने काफ़ी कुछ करवाया, जैसे हमारे यहाँ एरिया में ITI नहीं थी, हमारे गांव में ITI बनी और यूथ के लिए का बढ़िया ग्राउंड है जी। आउंदा साडे एवें सुनो कह के साडे नेड़े बार्डर वास्ते घर साडे पानी आउंदा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डवाली केसरी और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज हमारी टीम है गांव अलीका में पहुंची है। डवाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। आपको बता दें कि आज हम गांव के अंदर जनता से बात करेंगे कि यहाँ के सरपंच की ओर से किस तरह का विकास करवाया गया है, सरपंच का रिपोर्ट कार्ड किस तरह का है, गाँव में किस तरह की समस्याएँ हैं। आपको बता दें कि गाँव के अंदर 3000 की आबादी है और 2200-2300 के करीब है मतदाता है यहाँ पर। गांव के अंदर क्या क्या समस्या है वो हम जनता से बातचीत करेंगे और ये भी देखेंगे कि गांव की ओर में क्या कुछ यहाँ के सरपंच की तरफ से विकास करवाया गया है, गांव के जो लोग हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर काफ़ी पुरानी समस्या है तो सरपंच ने उन समस्याओं को किस तरह से दूर करवाया है। इन तमाम सवालों के साथ हम यहाँ की जो ग्रामवासी है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर गांव के अंदर किस तरह के हालात है, किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं और सरपंच ने उनको क्या सुविधाएं गांव में मुहैया करवाई है। गांव के छप्पड़ पर मैं मौजूद हूं और गांव के अंदर जो नज़ारा होता है ठीक उसी तरह का नज़ारा है। गांव के काफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ पर एक छप्पड़ पर बैठे हैं, उसी के तहत एक बुज़ुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। गांव की वही पुरानी यादें, वही पुरानी तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। हाथों में रेडियो लिए हुए हैं और रेडियो जो कि हमारे पुराने बुज़ुर्ग सुनते थे, ठीक उसी तरह अभी भी गांव के अंदर ये पुराने जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, मशीनरी, वो अभी भी इस्तेमाल हो रही है। उसी के तहत हम इनसे बात करेंगे समस्याओं को लेकर, गांव के अंदर क्या समस्या जी। बाबा जी की समस्या गांव च गांव की समस्या ये साड़ियाँ मझां डिग पैंदियां ते फिर लाशां पा के 10-10 20 बंदे खरीदते हैं ते ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਗਣੀ, ਘੱਟ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਾਂव ਦੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਕਾਸੀ ਛੱਪੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਅਸੀਂ ਸੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੱਸੂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਝੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਸੂ ਵੇਖ ਲੈ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੀਆਂ ਕੋ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਸੂਏ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਫਿਰ ਗਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 2 साल ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀ करे। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ 5 साल ਬਾਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਥੇਰੇ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ? ਇੱਥੇ ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਪੰਚ। समस्या ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨੇ ਕਿ ਕੂਲਰ ਲਾ ਲੈਨੇ, ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕੀਏ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੇ? ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮਹੀਨੇ ਡੂਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, गांव में और क्या कुछ समस्याएं हैं? और तो समस्या बस आही अपन का होर अपन कहते जी केली का छप्पड़ भरया पिया थोड़े सामने, ਇਹਦਾ कोई हल नहीं होंगे। ये पशु डिग पैंदे लाशा पा पा पशु आंढी गुआंढी ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हुक्म करके आने जी, कोई एक दा घर दा, कोई 2 घर दा, आप सच्ची बात करांगे। कोई पिंड च काम चलता हो तो कोई अगला कर सकता है कि नहीं। आ ही हुंदा सानूं तो समस्या
ਬਸ ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਅਗਲਾ ਜਾ ਵੜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਢਾਂਚਾ। तो गांव में पानी सीवरेज व्यवस्था ये नालियां हाँ। सफाई किस तरह की है? ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜੀ ਆ ਸਫਾਈ ਸੂਈ ਆਪਣੀ ਨਾਲੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਕਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। अच्छा ਤੇ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਆ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। पानी और लाइट वगैरह टाइम पे आती है? ਲਾਈਟ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪੀਪਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। अच्छा इस वक्त मैं गांव अलीका में मौजूद हूं और यहाँ के जो युवा मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे कि यहाँ के सरपंच ने युवाओं के लिए क्या कुछ किया। जी क्या नाम है आपका? गुरप्रीत। डबल केसरी में सबसे पहले आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अली आने के लिए। जी गांव के सरपंच ने क्या क्या काम करवाया है? गांव के सरपंच ने काफ़ी कुछ करवाया। जैसे हमारे यहाँ एरिया में ITI नहीं थी, हमारे गांव में ITI बनी और यूथ के लिए का बढ़िया ग्राउंड है बनवाया उन्होंने। और 2 जिमें आई है हमारे गांव में, और भी गलियां कच्ची थी पहले, अब पक्की करवाई उन्होंने बना के। बहुत तो बड़ी अभी जैसे दोबारा चुनाव होंगे तो फिर अब किस तरह का सरपंच चाहते हो? इसी तरह के सरपंच चाहते हैं जो इस टाइम है फ़िलहाल। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, इसलिए हमें यही सरपंच चाहिए। तो गांव में नशे की समस्या भी होती है, इस गांव में नशे को लेकर युवाओं को दूर रखने के लिए सरपंच की तरफ से क्या प्रयास किए गए? सरपंच ने ऐसे क्लब बनवाए थे और वो घर घर जाके जो नशा बेचते हैं उनको समझाया कि गांव में नशा नहीं बेचना। जो करते हैं उनके लिए सरपंच ने मेडिसिन वगैरह का दिलवाने का कार्य किया था। भी हम मेडिसिन दिलवाएंगे नशा रोकने के लिए। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਕਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਖੂੰਘਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕੌਣ ਹਟਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। नमस्कार, स्वागत है आपका डवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज हमारे गांव अलीका में हमारी टीम पहुंची है और आपको बता दूं कि आज हम गांव के सरपंच से बातचीत करेंगे। मेरे साथ गांव के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है बलकरण सिंह जी। उनसे जानेंगे कि 5 साल सरपंची का सफ़र किस तरह रहा, सरपंच का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, गांव के अंदर क्या विकास करवाए गए हैं। तमाम सवालों के साथ हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डवाली केसरी में। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। सरपंच जी सबसे पहले जानना चाहूँगी गांव के अंदर कितनी आबादी है? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 3600 ਪਲੱਸ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਲਗਭਗ 3600 ਪਲੱਸ ਹੈ। अगर मैं मतदाताओं की बात करूँ तो कितने मतदाता हैं यहाँ? 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੀ 2250 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2400 2450 ਮਤਦਾਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। तो 5 साल सरपंची का सफ़र किस तरह का रहा? ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। 5 साल में विकास कार्य को लेकर रिपोर्ट कार्ड किस तरह का रहा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ITI ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो
सर इसके अंदर गांव की बात करूं तो मुख्य समस्या क्या थी जो जब आपने सरपंच बनने के लिए चुनाव लड़ा? उस समय हर इंसान के मन में एक चीज़ होती है कि मैं अपने गांव का सबसे पहले मुद्दा ये रखूंगा, विकास करूंगा। आपकी तरफ से पहला क्या रहा? देखो जी, जो ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ +2 ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਾਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ITI ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ITI ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੁਟਾਲਾ ITI 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ITI ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ITI ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਗਭਗ 48 ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। गांव की बात करूं 3000 के करीब आबादी बताई गई। सीवरेज व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये व्यवस्था किस तरह की है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੀ। तो सर हर गांव में नशे की समस्या मिलती है, यहाँ की बात करूँ तो क्या कुछ नशे के लेकर समस्या है? अगर है तो समस्या को लेकर सरपंच की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਨਸ਼ੇ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। सरपंच जी 5 साल ग्रामवासियों के प्यार किस तरह से मिला आपको फिर? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ 10 ਖੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਖੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। तो अभी दोबारा चुनाव है, जल्दी ही है, तो क्या दोबारा भी इस तरह मैदान में शामिल होगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। तो ये थे गांव के सरपंच प्रतिनिधि, इनसे बात की बलकरण सिंह जी। इन्होंने बताया कि गांव के अंदर ITI लाई गई है। ITI के अंदर कुल अभी कंफर्म नहीं है, 48 ट्रेड इन्होंने बताई है। और गांव के अंदर बात करें, पीने के पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करवाई गई है, लाइटिंग व्यवस्था है। और गांव के जो लोग हैं 3-4 यहाँ की जो आबादी है, सरपंच को भरपूर उनसे प्यार मिला, उनके सहयोग से सरपंच ने कदम रखे और गांव का विकास करवाया। इसी तरह आपको हम लेकर चलेंगे अगले गांव में और वहाँ की जनता से भी आपको रूबरू करवाएंगे, वहाँ के सरपंच से भी बात करेंगे कि आखिर 5 साल सरपंची का सफ़र किस तरह का रहा, रिपोर्ट कार्ड कैसा है। तमाम सवालों के साथ सरपंच से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। तो आज हमने गांव अलीका की जनता से जाना कि आखिर गांव में किस तरह की समस्याएं हैं। गांव के लोगों ने तमाम समस्याएं बताई है, जैसे कि सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, गांव के अंदर पीने का पानी है जो कि मिक्स होकर आता है, और गांव के अंदर जो सड़कें हैं खस्ता हालत में है। गांव के अंदर बिजली है, आती है, लेकिन कभी कट भी लग जाते हैं। गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। और गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो यहाँ की जनता ने हमें बताया कि ये समस्याएं हैं। वहीं यहाँ के लोगों ने सरपंच को लेकर भी कहा कि सरपंच की ओर से गांव के अंदर विकास कार्य कुछ खास नहीं करवाया गया। जो सरपंच का एरिया था, सरपंच के आवास के नज़दीक का जो एरिया था, वहाँ विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन दूसरी कॉलोनी या दूसरी जो नगर आते हैं उनके अंदर विकास नहीं करवाया गया। वहीं खासकर युवाओं ने सरपंच के प्रयासों का सराहनीय कदम की प्रशंसा की है। युवाओं के लिए है सरपंच की तरफ से ITI बनवाई गई है, कॉलेज बनवाया गया है ITI। वही गांव के अंदर है जिम जैसी जो सुविधा है लाई गई है। सरपंच को लेकर गांव के युवाओं ने तारीफ भी की है कि सरपंच की तरफ से बेहतरीन प्रयास है कि गांव के अंदर एक विकास करवाया है। लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो सरपंच से नाराज़ होते हुए नज़र आए, क्योंकि उनका कहना है कि सरपंच की ओर से सिर्फ अपने घर के इलाके में है जो विकास करवाया गया है, लेकिन जो दूसरे एरिया है वो यहाँ पर सही नहीं करवाए गए। वहाँ पर न तो सड़कें बनवाई गई है, न वहाँ पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई कि छप्पड़ की समस्या है। पानी का जो तालाब होता है वो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि टूटा हुआ है, और उसमें जो पशु है नहाने जाते हैं तो वो गिर भी जाते हैं, जिससे कि उनके हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। और गांव के अंदर 2 पुराने कुएं हैं। कुएं के ऊपर लोगों ने डिमांड रखी थी, मांग रखी थी कि गांव में जो कुआं बना है उस कुएं में
बच्चे या फिर गांव के जो लोग हैं घर में कलेश या किसी भी तरह की कोई बात हो जाए तो उसमें छलांग लगा देते हैं, जिससे कि मौत का कारण बनता है। उन कुओं को सही करवाना और उनकी मरम्मत करवाकर उस पर जाल लगवाना, इस तरह की भी मांग थी, लेकिन गांव के सरपंच ने उस और ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर गांव के जो ग्रामवासी है सरपंच से नाराज होते हुए नजर आए। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको गांव अलीका की जनता से रूबरू करवाया, गांव अलीका के जो लोग हैं उनसे जाना गांव की समस्या क्या है। इसी तरह डबवाली केसरी की टीम अगले गांव में भी जाएगी और वहां की जनता से भी बातचीत करेगी और वहां के जो सरपंच हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर गांव के अंदर क्या कुछ विकास कार्य करवाया गया है। लेकिन तमाम सवालों के साथ पहले हम जनता से रूबरू होंगे कि गांव के अंदर क्या कुछ समस्या है। फिलहाल के इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं निशा खन्ना, डबवाली केसरी। धन्यवाद।